Walaikum salam. How are you, madam? I'm also good. How was the weather of Sydney? I think it's too hot. However, today we will discuss about our English skill DPL course. Today we will try to discuss Unit 1, 2, and 3. Welcome to everybody. Discussion 4. Our first chapter or unit was about greeting or introduction. Normally, we greet people by some words or phrases. Who was our unknown or unfamiliar with the person we want to greet, he or she মানে এমনও হতে পারে মানে আমি একটু বাংলা ডিসকাশনটা করতে চাই যে গ্রিটিংস হচ্ছে আমরা এমন কিছু অ্যাক্ট করি কমিউনিকেশনের জন্য যেগুলো আমাদের অপোজিট পার্সনটা আমাদের সাথে ফ্যামিলিয়ার নয় আবার ফ্যামিলিয়ার হতে পারে তবে রওশনারা ম্যাডাম কথা প্রতিধ্বনি হচ্ছে কেন আচ্ছা আমরা একটু তাহলে কি মিউট করে দেব? মিউট করে দিই, হ্যাঁ? ওকে। হ্যাঁ এখন কি হচ্ছে না এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে আচ্ছা question is about what does mean by greetings and introduction. Greetings and introduction. Greetings and introduction is an act of communication in which human beings purposely make their presence known to each other to show attention to and to suggest a type of relationship, usually cordial or social status, formal or informal, between individual or group of people coming in contact with each other. Greetings are sometimes used just prior to a conversation or to greet in passing, such as an cycle to train. We can use some greetings word or sentence. Now I am going to example of some greetings and introduction like hi, hello, good morning, afternoon, evening, nice to meet you, it's pleasure to meet you, etc. I think everybody is clear about this question. Yes, ma'am. Yeah. Now I'm going to our number 2 question is write a short paragraph describing the problem you face in teaching English at training school and the ways that you deal with the problems. Try to use some of the generalizing expression like generally speaking, on the whole, in general, by and large, etc. As a primary teacher, generally we have to face so many difficulties in teaching English. However, in GPA training, I have to face many problems in teaching English at training school. Now, I am going to discuss the problem and the ways that I have dealt with some problems, which is the main limitation to learn English are given below. We all know we have to practice in DPA course in a term 1 to 3 at a training school. In this school, we have to face so many difficulties about teaching English. So we are now discussing about the problems. Native language. Generally
native language is the most noticeable issue faced by English teacher. It's very easy to spend in their native language which they can speak easily instead of the English language. It's a common problem in our Bangladeshi people or Bangladeshi student because their mother tongue is Bangla and English is unfamiliar to them. We use commonly in Bangla language in every sphere of our life. So it's difficult to speak in English in early age. So our student will face this problem also. Number 2, disturbed environment of the class. The disturbing environment of the classroom distracts the teachers and affects the teaching of the English language. On the whole, a suitable and comfortable environment is the basic need of teaching the English language. We know disturbing environment is always disturbing to us. It's like sound pollution, or the students are gathering together, they're loudly talking. In this situation, our early age children or early age student facing difficulties to learn exact English language. Number 3, limited teaching resource. Not only the English language teaching, anything mostly depends on the resource. The resource include the speaker, microphone, projector, computer system, and other kinds of digital device. Mostly, the teachers faced this kind of problem. The resource which are essential for delivering the lecture of the English language to the student for effective learning are not provided to them. However, we know the common equipment to learning, to teaching a language is speaker, microphone, projector, computer system, sound system are not available in our primary school. On the whole, the most effective person is a teacher of a primary because in this without this equipment, it's difficult to learn to teach English. Number 4, large number of students. A large number of students in the classroom produce a lot of disturbance and stress for the teacher. Because teaching a large number of students, the teachers have to give more effort and hard work. It's a major problem of our Bangladeshi teacher, a large number of classroom. We know 70 of students in a primary school classroom is a common thing in our country. Teaching language, it's a hindrance things because the environment was too much stressful to control, and we have to give more effort and we have to work hard to control our classroom. So we know that major time was passed to control a class. হ্যালো ম্যাম, মানে যেগুলো মানে একটু এক্সপ্লেনেশনটা একটু মানে আমরা যদি কারো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আলোচনার পরে যদি কোনো পয়েন্টে অসুবিধা হয় তখন আমরা এক্সপ্লেনেশনগুলো যদি দিই তাহলে ভালো হবে। তাহলে আমরা এক ঘন্টায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো, বুঝতে পারছেন? প্রত্যেকটা পয়েন্টে মানে অত বিস্তারিত এক্সপ্লেনেশন দরকার নাই, ঠিক আছে? নাকি বলেন আপনারা? তাহলে আমরা বেশি প্রশ্ন ডিসকাস করতে পারবো। যেমন ধরেন এখানে আমরা যদি বলি যে লার্জ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট,
So we most of the teacher already known about that. It's the big challenge for a teacher to teach if the number of students are huge into the class. So it creates most obstacle to us. So I think it's not need to more explanation. Carry on, madam. Thank you. Five, time. Time is the most important thing in learning the language, English language. It takes time for the teacher to observe their students and start teach them at their level. The time of the class is very less for the teaching to teach the English language. 6. Involvement. Sometimes the students are not interested in learning and attending the lecture of the direct English language. Number 7, create scope of learning. In general, the students belong to the rural areas where there is no scope of practice for learning the language, English language. It's very difficult for them to learn the English language. By noticing this problem, I applied some ways to overcome it, such as I try to make the class enjoyable and interesting by applying some games. 2. I arrange the class properly. 3. I always act with simple words and sentence with them. Always বেশি এসে গেছে। Hmm. 4. I try to behave friendly with them as they can discuss their problem with me. Number 5. I managed my time consciously. By and large, I engaged them in some activities like peer work, group work, etc., so that they can't disturbance in class. ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। এখানে একটু আমি একটু আপনার সঙ্গে একটু ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যে আমরা তো আমাদের বেশিরভাগ শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই? হ্যালো। জি স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা আমরা যেহেতু এখানে গ্রুপ ডিসকাস করতেছি, পড়লে তো আমরা সবাই বুঝি। এখানে একটা টিপস বলতে পারেন যে এই একটু স্যার প্রবীণ বলবেন, আমরা যদি আরেকটু অ্যাড করে দেই ওখানে স্যার, এই যে গ্রুপ ওয়ার্ক আপনাদের মধ্যে কাজটা ভাগ করে দেই, তাহলে তো এখানে গ্রুপটা কম হবে এই লাস্ট ক্লাসে। হ্যাঁ, ওভারকাম করার ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, ওভারকাম করতে আরও পয়েন্ট দিতে পারবেন স্যার। এখানে মূল যে বিষয়টা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা দেখেন। আমরা যে কয়েকটা আজকে কোয়েশ্চেন ডিসকাস করব, মানে সলভ করব, তার মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু বেশি ক্রিটিক্যাল, কিন্তু মানে বেশি আমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসে তার মধ্যে, মানে যে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে গেলে আপনাকে বেগ পেতে হবে, তার মধ্যে এটা একটা। কারণ এখানে দেখবেন, আমি একটু ইয়াতে যাই, ওয়ার্ড ফরম্যাটে যাই, তাহলে আপনি বুঝবেন। দেখেন যে অনেক বছর আসছে। হ্যাঁ, কেন চ্যালেঞ্জ, এই যে ইন জেনারেল আরও আছে বোধহয় উপরে। হ্যাঁ, জেনারেলি স্পিকিং, অন দ্য হোল, বাই অ্যান্ড লার্জ। আপনারা এখানে খেয়াল করবেন যে আমাদের মেন টপিকটা হচ্ছে, এটা কিন্তু উত্তর নিয়ে আমি ডিসকাস করছি না, প্রশ্ন বোঝার ব্যাপারটা বলছি। যে প্রবলেম ইউ ফেস ইন টিচিং ইংলিশ অ্যাট ট্রেনিং স্কুল, এখানে একটা পার্ট আছে, আর একটা আছে দ্য ওয়েজ দ্যাট ইউ ডিল উইথ দ্য প্রবলেম। এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে, এটা জেনারেলি যদি এতটুকু প্রশ্নটা আসে যে আমি কি ট্রেনিং স্কুলে কোন ধরনের সমস্যাগুলো মানে ফেস করি, অর্থাৎ মোকাবেলা করতে হয় আমাকে, আর সেই প্রবলেমগুলোকে আমি কিভাবে সলভ করব, মানে এইটা একটা মেইন আর কি। তো এখানে শুধু এমনি বললে হবে না, এখানে চারটা কিন্তু ফ্রেজ কিন্তু দিয়ে দিয়েছে আপনাকে। জেনারেলি স্পিকিং, অন দ্য হোল, ইন জেনারেল, বাই অ্যান্ড লার্জ। আপনার পুরো আনসারের মধ্যে এই চারটা ফ্রেজ কিন্তু আপনাকে মিনিমাম একবার করে হলেও ব্যবহার করতে হবে। এটা কিন্তু খুব অব্লিগেশন করা আছে। এটা এই কারণে এই ধরনের প্রশ্ন যারা একটু অ্যাডভান্স লার্নার আপনাদের মধ্যে থেকে, তারা এই ধরনের প্রশ্নগুলো টাচ করতে হবে। কারণ এটা কোনো মুখস্থ করে হঠাৎ এত বড় প্রশ্নের উত্তর লেখা কিন্তু সম্ভব নয়। আর প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু অনেক বড় দেওয়া আছে, ইচ্ছে করলে যে ছোটো করেও আপনারা লিখতে পারেন।
ঠিক আছে? এটা এমনিতে অনেক বেশি যে বড় তা না, যদি মনে করেন আর একটু ছোট করবেন। এটা আমাদের জানা আছে যে প্রাইমারি, অ্যাজ এ প্রাইমারি টিচার জেনারেলি, এই যে এখানে দেখেন জেনারেলি কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু জেনারেলি স্পিকিং। তো এই ইয়াগুলো আপনার খেয়াল করবেন। উই হ্যাভ টু ফেস ম্যানি ডিফিকাল্টিজ ইন টিচিং ইংলিশ। আচ্ছা, ভালো কথা। তাহলে কি কি প্রবলেমগুলো ফেস করি, সেখানে কিন্তু 7টা পয়েন্ট আছে। এই 7টাই এনাফ না, এর চেয়ে কমও দিতে পারেন, বেশিও দিতে পারেন, আপনারা আপনাদের মতো করে অন্য কিছু দিতে পারেন। ঠিক আছে? এই যে লিমিটেশন অফ টিচিং রিসোর্সেস, নট অনলি ইন ইংলিশ সাবজেক্ট, আই থিঙ্ক any subject in the primary level, if you use the resource, that means teaching materials or teaching aids, then the class will very effective for the achieve the learning outcome, তাই না? আমরা যে কোনো শিখন ফল অর্জনের জন্য কিন্তু শিক্ষা উপকরণ বা যে কোনো রিসোর্স যদি ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু খুব, আমরা বলছি এটা কিন্তু ব্যবহার করার পজিটিভ দিক বলতেছি না, কিন্তু এখানে আমরা বলছি লিমিটেশন, অর্থাৎ আমাদের কিন্তু ব্যবহার করার সুযোগ খুব কম থাকে। তারপরে থাকে আমাদের বড় ক্লাস, অনেক বড় ক্লাস সাইজ থাকে, যেমন জেনারেলি 60 to 70 স্টুডেন্ট আর ইন দ্য ক্লাসরুম, দ্য কমন সিনারিও অফ প্রাইমারি লেভেল। সো লার্জ ক্লাসে আপনার চ্যালেঞ্জিং অনেক বেশি হয়। তারপর হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। এখানে আপনারা টাইম ম্যানেজমেন্ট কথাটা লিখে দিলে বেশি ভালো হবে টাইমের চাইতে, ঠিক আছে? বলুন টাইম ম্যানেজমেন্ট, বিকজ উই হ্যাভ টু ডিল উইথ a huge size of class or lot of student in the class, so we spend much time for the class management. So এটা কিন্তু একটা প্রবলেম আর কি। এই প্রবলেমগুলো ফেস করি। ইনভলভ করতেও কিন্তু যখন লার্জ ক্লাস হয়ে যায়, তখন কিন্তু ইনভলভমেন্ট করতেও কিন্তু কঠিন হয়, ওদেরকে সম্পৃক্ত করা। আপনারা ইংলিশ পিকেতে দেখবেন রাইট দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ টিচিং ইন লার্জ ক্লাস, ওই প্রশ্নটা কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু আপনারা কিন্তু নিতে পারেন ওখানকার কিছু পয়েন্ট, মানে চ্যালেঞ্জেস অফ লার্জ ক্লাস, মানে বড় ক্লাসে টিচিংয়ের ওইগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের এখানে, এই পয়েন্টগুলো কিন্তু এখানে চলবে। এখানে নট এনাফ স্কোপ অফ লার্নিং বা লার্নিং অর প্র্যাকটিস ইংলিশ, এটা আমরা এখানে ক্রিয়েট স্কোপ, মানে আমরা এই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কি স্কোপ তৈরি করতে পারছি না আমরা, এটা বোঝাচ্ছে এই জায়গায়। তো এই জিনিসগুলো আমরা খেয়াল করব। এবং দেখেন যে এখানে এই যে বাই অ্যান্ড লার্জ, এখানেও একটা ব্যবহার করা হয়েছে। এরকম বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমাদের এই পয়েন্টগুলোকে কিন্তু হাইলাইট করা হয়েছে, যে ফ্রেজগুলোকে, সরি, এই যে ইন জেনারেল, বাই অ্যান্ড লার্জ, অন দ্য হোল, এগুলো কিন্তু অনেক জায়গায় করা হয়েছে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নাকি? এই যে এখানে দেখেন অন দ্য হোল, মেন ব্যাপার হচ্ছে আপনি যেভাবেই লেখেন না কেন, পয়েন্টগুলোর মাঝখানে এই যে এই ফ্রেজগুলো আপনাকে মাস্ট এনশিওর করতে হবে, তাই না রচনা ম্যাম, ঠিক না? Yes, sir. হ্যাঁ। সো আপনাদের কি এটা নিয়ে প্রশ্ন আছে আর কোনো, এটা নিয়ে? নো স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সটে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করবো ম্যামকে। আমি এতে চলে যাচ্ছি আবারও। নাম্বার 3, ওকে, ক্যারি অন প্লিজ। Our number 3 question is, how do you introduce yourself to other people? I think it's a very important question for this unit. I do introduce myself to other people by saying those lines are given below. Let me introduce myself. Let me introduce myself. I'm Shagor. I'm from Dhaka, Bangladesh. I'm 35 years old. There are 4 of us in my family. I live with my wife and children. My hobbies are reading books, playing badminton, and listening to music. I also like walking when I'm free. I am interested in football. I don't like traveling. Sometimes I like to go to Cox's Bazar because this is a beautiful place. My favorite drink is tea. I am calm, hardworking, and responsible by nature. I think it's your own choice how do you introduce yourself in just a format.
Number 4. একটু ম্যাডাম একটু বলি, এখানে আমরা ওয়েবসাইটে পড়ার সুবিধার্থে এই পয়েন্ট করে দিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে কিন্তু এটা একটা প্যারার মতো করে লিখতে পারেন, এই যে একেবারে পরপর করে লিখতে পারবেন, বুঝতে পারছেন? এখানে একটু পড়ে মনে রাখতে যাতে সুবিধা হয় এই জন্য একটু মানে একটু বুলেট পয়েন্ট করা আছে, বুঝতে পারছেন? যে এইভাবেই লিখতে হয় এমন না, লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ, আই এম সাগর, বা আপনার নাম লিখবেন আই এম ফ্রম ঢাকা আর খুলনা, তাই না? এটা নিজের মতো করে লিখবেন। সো এইটা এখানে কিন্তু এই বুলেট পয়েন্ট আকারে আমরা জাস্ট আপনাদের যাতে বুঝতে অসুবিধা হয়, কম সময় পড়ে যাতে বুঝতে পারেন সেজন্য দেওয়া আছে। সো থ্যাংক ইউ। ওকে ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, প্লিজ করেন। Number 4. What is the importance of UDPED code? Importance of UDPED codes. এখানে U যখন আমি আচ্ছা, লিখবো ইউ তখন এখানে একটু দ্রুত এই সময়ে একটু কাস্টমাইজ করা লাগতেছে, তাছাড়া সমস্যা নেই। এটা মাই হ্যাঁ, হবে, ঠিক আছে? the importance of my DPED course. The DPED program focused on the side. The DPED program focused on the professional development of primary school teachers, leading to their knowledge and understanding at a deeper level. The DPED course has been designed to bring about a change in our primary education system, particularly for the teacher to education system through its modern and dynamic approach. A scope for the primary teachers how to develop teaching materials for the primary classroom. A practical based work on case study, action research, lesson study, etc. How to conduct micro teaching. Then acquire know Knowledge হবে। about latest learning theory, especially on constructivism theory, etc. নলেজ। How to survey baseline, make fortnightly and daily lesson plan. Primary teacher, getting information about mentoring and collaborating learning. স্যার এখানে কি আরো ইনক্লুড করার দরকার আছে এখানে পয়েন্ট, নাকি এতটুকু এনাফ আমাদের জন্য? এটা শর্ট কোয়েশ্চেন যদি হয়, হ্যাঁ শর্ট, এটা সাধারণত এটা শর্ট কোয়েশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে। কোথায় জানো এটা? না, এটা শর্ট কোয়েশ্চেন যদি হয় তাহলে এটাই এনাফ, ঠিক আছে? আর ব্রড হলে একটু এগুলোকে একটু মানে আর একটু ইলাবোরেট করে দিতে হবে, মানে পয়েন্ট আকারে করে তারপর আমরা হ্যাঁ এইগুলোকে একটু পয়েন্ট আউট করে দিতে হবে। যেমন এমন হচ্ছে যে যে দ্য কোর্স ডিজাইন, সাপোজ এখানে বলা হলো কোর্স ডিজাইন, একটা পয়েন্ট দিলেন, হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে পয়েন্টে লিখলেন যে এই ডিপেড প্রোগ্রাম এইটা হচ্ছে ডিজাইন ফর দ্য প্রাইমারি টিচার্স, ইট ফোকাস অন দ্য প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ প্রাইমারি টিচার্স in which they gets knowledge from that course, and the course outline is এরকমভাবে দিতে থাকবেন। কোর্স আউটলাইন বা ওখানে হচ্ছে 18 মান্থ অ্যান্ড 4 টার্ম, এইভাবে দিয়ে ওটাকে ব্যাখ্যা করে দিলেন, ঠিক আছে?
তখন আপনি পয়েন্টগুলো বড় হয়ে যাবে যদি ব্রড কোশ্চেন হয়। আর শর্ট হলে এটাই এনাফ। এর বরং এখানে এগুলো এক একটা পয়েন্ট হয়ে যাবে তখন। যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে acquire knowledge about the latest learning theory, especially on constructivism theory. So এখানে কনস্ট্রাকটিভিজম থিওরিটাকে আপনি বলতে পারেন বা একটু ব্যাখ্যা করতে পারেন। ঠিক আছে, তারপর বেজ লাইন সার্ভে, এই যে মেক ফোর্টনাইটলি অ্যান্ড ডেইলি লেসন প্ল্যান, এই জিনিসগুলোকে একটু ব্যাখ্যা করে দিবেন যদি ব্রড কোয়েশ্চেন হয়। কি বোঝা গেছে ব্যাপারটা? Okay, sir. ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সটে যাই। Number 5. How do you introduce yourself to your new student? Answer. I introduce myself to my new students. Hello everybody, my name is X. I will be teaching English, just a little bit about me. I was an MA in English. I have been teaching in this school for about 5 years now. I have a daughter and a son who are both in this school. Sir, just a minute. Okay. Who are both in this school. We really like to travel as a family. I love cycling. My hobby is drawing pictures. I can't wait to get to know you guys. I'm really looking to teach you guys. Our second lesson is about personal profile. Number 6, what do you mean a personal profile? A personal profile is a self-assessment or a self-reflecting document that summarizes a person's skills, values, interests, personality traits, and other necessary background information. The aim is to process everything a private discovered from self-assessment on one page as a future reference tool. This provides more clarity to a private for his or her career decision making. স্যার এটা কি ঠিক আছে পার্সোনাল প্রোফাইলটা মানে বায়োডাটা টাইপ? হ্যাঁ, একটু ডিসকাস করতে পারেন যদি কারো ইয়া থাকে, মানে আমরা যদি শর্ট করে লিখি স্যার তারপর প্রস্তাব মানুষের তারপর প্রভাব যখন সংক্ষিপ্ত হয়ে লিখতে যাই তখন আমরা কি এটা ইউজ করবো? আমি প্রয়াস করতে আসলে কাজ করলাম। আরেকবার বলেন, একটু বুঝতে পারছি না। আমি সহজবোধ্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ চাচ্ছিলাম যে আমরা একটা কথাই করে বুঝতে পারি প্রোফাইল। এখানে প্রথম বাক্যটাই আসলে সহজ কথাই আপনার আছে যে এই পার্সোনাল প্রোফাইল। সেলফ রিফ্লেক্টিং ডকুমেন্টস পর্যন্ত স্যার হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন যেমন এইভাবে বলতে পারেন, এ পার্সোনাল প্রোফাইল মিনস এ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অর সেলফ রিফ্লেকশন, এইটুকুও বলতে পারেন আপনি বাই ডকুমেন্ট, এরকম বলতে পারেন। তারপরে আর একটু ব্যাখ্যা করতে গেলে এই লাইন পর্যন্ত দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। এই যে এই পার্সোনালিটি ট্রেটস পর্যন্ত আছে, এইটুকু দিলে হবে। একটু যদি বলেন এ পার্সোনাল প্রোফাইল ইজ এ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, এইটার পরে যদি আপনি এ সেলফ রিফ্লেক্টিং ডকুমেন্ট এটা না দিয়ে যদি এভাবে লিখতে চান, আমি একটু আলাদা করে দেই তাহলে আপনি বুঝবেন। ধরেন এই জায়গা থেকে এইটুকু বাদ দিয়ে দিলেন, এইটুকু বাদ দিয়ে দিলেন, এই পুরাটাও যদি বাদ দিয়ে এতটুকু লেখেন, মনে করেন শুধু ব্লু কালার আছে যেটা দেখেন, A personal profile is a self-assessment that summarizes a person's skill, values, interest, and দিতে হবে তখন and personality traits। এই পর্যন্ত দিলেও কিন্তু হবে।
স্যার কি বুঝতে পেরেছেন? এখন ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন জি স্যার। এখন ম্যাম বলছিলেন রওশনা ম্যাডাম যে এই পরের অংশটা কি যেন ইমপ্রুভমেন্টের কথা বলছিলেন, একটু বলেন। রওশনা ম্যাম বলছিলেন যে the aim is to the aim is to process everything a private discovered from self-assessment on one page as a future reference tool. This provides more clarity to a private for his or her career decision making. এই পার্সোনাল প্রোফাইলটা এক্ষেত্রে আর একটু যদি আমরা হায়ার থটে যাই তখন এই কথাটা দরকার আছে। আপনি এটাকে আমি একটু নিচেও নামাই দিতে পারি। এইটা এটা একটু হায়ার থটে বলা আছে আর কি, যে এখানে আমরা এই শুধু পার্সোনাল প্রোফাইল বলতে গেলে শুধু যে মানুষের ভ্যালুজ ইন্টারেস্ট বা পার্সোনালিটি মিন করে তা না, কিন্তু আপনার ক্যারিয়ার আছে না, আমরা চাকরি করতেছি, এই চাকরির আমি যত কিছু আমার আজ পর্যন্ত আমি অর্জন করেছি এগুলোও কিন্তু পার্সোনাল প্রোফাইলের মধ্যে পড়ে। তো এটা বলা হচ্ছে যে পার্সোনাল প্রোফাইলের এইমটা কি আর উদ্দেশ্যটা কি, এই জায়গায় কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্য এইম ইজ টু প্রসেস এভরিথিং এ প্রাইভেট ডিসকভার্ড ফ্রম সেলফ অ্যাসেসমেন্ট। এটা নিজের বিচারে অর্থাৎ নিজে আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে ওয়ান পেজ এমন এক পাতায় এটা ব্যাখ্যা করা হয় বা তুলে ধরা হয় যেটা অ্যাজ ফিউচার রেফারেন্স টুল, যেটাকে ভবিষ্যতে একটা রেফারেন্স টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা কোনো প্রতিষ্ঠানও করতে পারে অনেক সময়, আবার ব্যক্তি নিজেও করতে পারে। যেমন একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট তৈরি করলেন, সেটাও কিন্তু আপনার পার্সোনাল প্রোফাইল হতে পারে। অথবা আপনি একটা স্কুলে পড়ছেন, সেই স্কুল আপনার 1 to 5 বা 6 to 12 ক্লাস আপনার প্রোফাইল বানায় রাখতে পারেন, যেগুলো বলা হচ্ছে ফিউচার রেফারেন্স টুল হিসেবে কাজ করবে। এই জন্য বলছে দিস প্রোভাইডস মোর ক্ল্যারিটি, এটা আরও বেশি স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা দেয় টু এ প্রাইভেট ফর হিজ আর হার ক্যারিয়ার ডিসিশন মেকিং। অর্থাৎ আমরা যদি এটা যদি আপনার একটা ছাত্রের ঘাঁটি আর কি, মানে এই প্রোফাইলটা খাটি, তাহলে কিন্তু তার এই এটা থেকে দেখে সে কিন্তু পরে ক্যারিয়ার ডিসিশনটা নিতে পারে যে আসলে তার ভিতরে কোন ধরনের সম্ভাবনা আছে। তা আমাদের দেশে আসলে এই স্কুলগুলো এইসব ধরনের করে না, মানে ইয়াগুলো রাখে না, কিন্তু বাইরের দেশে কিন্তু প্রত্যেকটা ছাত্রের কিন্তু দেখবেন 100 বছর আগে পড়াশোনা করছে ইউরোপের কোনো দেশে, দেখবেন তার পার্সোনাল প্রোফাইল তার স্কুলে আছে কিন্তু। তো এটা এটা এখানে দরকার নেই, আপনারা যদি মনে করেন ওপরের টুকু দিবেন 2 নম্বরের জন্য, ওটাই এনাফ হয়ে যাবে। বোঝা গেছে ম্যাম? Yes, sir. তাহলে আমরা নেক্সটে যাই। একটু আমাকে সময় দেন, একটু সময় দেন, আমি ওয়েবসাইটটা একটু মনে হয় এলোমেলো আছে, হ্যাঁ এটাকে একটু ঠিক করি। ওয়েবসাইট থেকেই পড়তে যাচ্ছি, যাতে যেহেতু আমাদের বেশিরভাগ ইয়া যারা ওয়েবসাইট থেকে তো পড়বে তাই না, এই জন্য আমাদের ওয়েবসাইট থেকে একটু যাই। আর কোথাও যদি ইমপ্রুভমেন্টের দরকার হয় আমরা ডিসকাস করে ওখানে ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারি, ঠিক আছে। আর এগুলো জাস্ট স্যাম্পলও বলতে পারি আমরা, এটাকে অবশ্যই নিজের মতো করে লিখতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, ক্যারি অন ম্যাডাম। Okay. What is job? Make a daily routine considering your own job. Job. A job, employment, work, or occupation is a person's role in society. More specifically, an activity often regular and often performed in exchange for payment. Daily routine. Most people sleep at least part of the night and are active in daytime. Daily life or routine life comprises the ways in which people typically act, think, and feel on a daily basis. Everyday life may be considered as routine, natural, habitual, or normal. Daily routine considering my job as a teacher. I get up from bed at 5 a.m. and finished my morning prayer. I make breakfast, I shower, dress up, and eat breakfast at 8:30 a.m. I am required to be at school at হ্যাঁ ম্যাম, একটু ইন্টারাপ্ট করি, হ্যাঁ ঠিক আছে।
আমরা এই প্রশ্নটা খুব একটা ডিসকাস করতে যাব না। এখানে দেখেন যে ডেইলি রুটিন কনসিডারিং মাই ওন জব অ্যাজ এ টিচার, এখানে যা লেখা আছে এটা কারোই পড়া বা মুখস্থ করার দরকার নাই, ঠিক আছে? আমরা কি করব, এই প্রশ্নটার উত্তর লেখার জন্য আপনি আপনার নিজের মানে একটা স্কুলকে আপনি কল্পনায় নিয়ে নেবেন যে আপনি স্কুলে যে কী করেন, স্কুলে যাওয়ার জন্য সকালটা শুরু হয় কী করে। তাহলে একটা 1 নম্বর পয়েন্টে কিন্তু লিখছেন আই গেট আপ ফ্রম মাই বেড অ্যাট 5 AM। আপনারা টাইম ধরে ধরে চিন্তা করবেন। অ্যান্ড ফিনিশ মাই মর্নিং প্রেয়ার, নামাজ পড়ি। দেন আই মেক ব্রেকফাস্ট, এটা এটা মেয়েদের অ্যাঙ্গেলে আবার পদক্ষিত অনেক সময় সাধারণত আমাদের দেশে মেয়েরাই ব্রেকফাস্ট বানায়, কিন্তু এটা আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট বলতে পারেন, এখন ছেলে মেয়ে যাই হোক আর কি। এই যে শাওয়ার, ড্রেস আপ, ইট, ব্রেকফাস্ট, এগুলো এত ডিটেলস না লিখলেও কিন্তু চলবে। আপনি যদি নর্মালি বলবেন, মনে করেন যে আপনি দিলেন যে ইন দ্য মর্নিং আই গেট আপ ফ্রম মাই বেড অ্যাট 5 AM, দেন দেন আই টেক মাই শাওয়ার অ্যান্ড ইট মাই ব্রেকফাস্ট, ছেড়ে দিলেন। তারপরে যদি এখন চলে যান যে অ্যাট 8:40 AM আই অ্যারাইভড মাই স্কুল, সিম্পলি, ঠিক আছে? আফটার রিচিং অ্যাট মাই স্কুল, এইভাবে আপনি তখন স্কুলের যে বিভিন্ন যে ইয়াগুলো আছে যে আই টেক প্রিপারেশন ফর মাই ফার্স্ট ক্লাস বা ডে অফ দ্য ক্লাস, এরকম বললেন। তারপরে ইনটু দ্য ক্লাস আই টেক দ্য স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স অ্যান্ড ডেলিভার মাই ক্লাস অ্যাক্টিভিটি। এইভাবে আপনি একটার পর একটা মানে পয়েন্টগুলো বলে আপনি শেষের দিকে আপনি হয়তো এই যে ক্লাস যখন শেষ হয়ে যায়, এখানে অনেক ডিটেলসে লেখা আছে। তো আমার মনে হয় না যে এত ডিটেলসে লিখতে পারলে তো ভালো, যারা লিখতে পারবে তাদের তো এটা কেন আরও 4 পৃষ্ঠাও লিখতে পারবেন। আর যারা একটু নিজের মতো করে লিখতে চান যে না আমি এত এগুলো মুখস্থ করবো না, পড়তেও যাবো না, তার নিজের লাইফ স্টোরিটাকে এখানে তুলে ধরবেন। যেমন আপনি বলবেন যে উই টেক লাঞ্চ ব্রেক অ্যাট 1 PM to 2 PM, দেন আই গো টু দ্য থার্ড পিরিয়ড, এরকম বললেন। এইভাবে আপনি একটার পর একটা নিজের খুব সহজ ইংরেজি দিয়ে লিখতে পারেন। নাকি আপনাদের কি মনে হচ্ছে? স্যার এটা মনে হয় যাদের নিজ নিজ রুটিনটা করে সব থেকে বেটার, হ্যাঁ, তাহলে এটা মনে থাকে স্যার। হ্যাঁ, মনে থাকবে, এটা থাকবে। আর এখানে থেকে এই নোটটা থেকে আরও কিছু হেল্প নিতে পারেন, যেমন শেষের দিকে যেমন বলছে হাউ এভার আফটার স্কুল ইজ হোয়ার মাই রুটিন মে হ্যাভ ডিফার, আই অনলি লিভ 4 minutes ফ্রম স্কুল অ্যান্ড বাই অ্যান্ড, এইভাবে আপনার যা আছে এগুলো কিছু পয়েন্ট এগুলো থেকে নিতে পারেন আপনি যে করলে। তো এখানে আমরা একটু সময় না দেই, আমি ম্যামকে অনুরোধ করব। আশা করি কারো প্রশ্ন আছে কি? ম্যাম কিংবা আদার্স কেউ কথা বলতে চান না? হ্যাঁ স্যার, আপনাদের ঠিক আছে স্যার। বলতে হবে তো, না বললে তো বোঝা যাবে না। আমি আর রসনারা ম্যাম খালি বলে যাচ্ছি, আপনারা শুনে যাচ্ছেন, তাহলে তো হলো না। তো তাহলে আমি একটু রসনা ম্যাডামকে থামিয়ে দিলাম এই কারণে যে এটা পড়ে অনেকের কাছে জটিল মনে হতে পারে, ঠিক আছে? এইগুলো জাস্ট স্যাম্পল, কিন্তু এগুলো এগুলো এতটা আপনারা মানে সব নোট কিন্তু পড়ার দরকার নাই, কিছু মানে ওগুলো জাস্ট দেয়া লাগবে, প্রশ্নটাই ফ্যাক্টর এখানে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা শুরু করি এখন। নেক্সট ম্যাডামকে অনুরোধ করছি, নেক্সট আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই। হ্যাঁ, Make a list of different types job. Which one is the most interesting? Include logical point in favor of your answer. In job, employment, work, স্যার এটা হচ্ছে উপরে জবস এর যে এক্সাম্পলটা ডেফিনিশন তো এটাই। আর here are some example of job. নিচে থেকে হ্যাঁ, farmer, surgeon, banker, engineer, teacher, fashion designer, actor, tour guide, wedding planner, photographer, etc. আচ্ছা, এখানে এই পয়েন্টটাই কিন্তু নিচে আছে। হ্যাঁ, which one এর 9 চলে আসছে, তো এই 9টা হবে না। Which one is the most interesting? Include logical point in favor of your answer.
Teaching is the most interesting job in my point of view. স্যার যেহেতু আমরা টিচিং এ আসছি আমি মনে করি যে টিচিংটা দিলেই বেটার হবে। I love the teaching because sharing my knowledge is very rewarding. Every single day we make a difference in someone's life, which goes far beyond knowledge. We inspire, support, mentor, and get the chance to discover and share some of the best parts of ourselves as human beings. The thing I like most about teaching is my students, interacting with them, learning from them, helping them understand the content of any other course, and when they see the connection between what they are learning and their lives. Being a teacher is not going to make anyone rich, but it is one of the most rewarding careers on the planet. ওকে, Number 10, suppose you are going to apply for the post pre-primary teacher, write your curriculum writer. Sir, if format হ্যাঁ এটা নিয়ে আসলে তেমন, এটা আমরা সবাই কিন্তু সিভি লিখতে জানি, তাই না? যে সিভি বাংলাতে বা ইংরেজিতে যেটাই হোক না কেন, সিভি লেখার কমন একটা ব্যাপার আছে, যে যেখানে যেমন ডেট বা আদার্স আছে, শুরু করা হচ্ছে ডেট দিয়ে, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে এগুলো তো কমন কথা নাকি, উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশ ইন ডেইলি স্টার, মানে এগুলো কিন্তু একই কথা। এগুলো দেখে নেবেন, এটা নিয়ে আমরা মনে হয় খুব একটা বেশি সময় নষ্ট না করি, ঠিক আছে? এই যে নাম, নিচের নাম, বাবার নাম, মাদার মেলিং অ্যাড্রেস, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, এগুলো যা আছে এগুলো দিয়ে এই যে এরকম একটা এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন। আমি মানে একটু কমপ্লেক্স দুটো আছে স্যার এখানে। হ্যাঁ, আমরা কোনো প্রাইমারি জবে কিন্তু তো হেড টিচারকে করি না, মানে সম্বোধন করি না। এই ক্ষেত্রে স্যার যদি ওই লাইন ওই কলমটা একটু স্যার যদি চেঞ্জ করা যায়। কোনটা? এটা একটা ইয়ারের কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার, আপনি বলতেছেন কোনটার চেঞ্জের কথা? ওই যে স্যার হেড টিচার এই কারিকুলাম ভিটা, জি স্যার। এটা জাস্ট একটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেন, অন্যভাবেও আসলে অন্য, এটা মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন ছিল কোনো একটা ইয়ারে, হ্যাঁ। তো সেই অনুযায়ী এখানে একটা ব্যাপার কি, আমরা একটু ইংলিশের কিছু মানে স্টাইল আছে, বুঝলেন? আমরা যেভাবে লিখি, আমরা যেহেতু ইংলিশ সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি, এখানে ইংলিশের কিন্তু একটা স্টাইল আছে, সেই স্টাইলে কিন্তু এখানে লেখা ফরম্যাটটা অনেকটা ওইভাবে। আমাদের দেশে হয়তো একটু একটু লিটল বিট ডিফারেন্ট হবে, আপনি সেভাবে লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই, মানে যেভাবে আপনারা চাকরি অ্যাপ্লাই করছেন সেভাবে করতে। এখন তো অনলাইন হয়ে গেছে, তাহলে তো এটা চলেও না নাকি? এখন তো অনলাইনও হয়ে গেছে, তো এটা আমাদের অত ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার না, এটা আমরা লিখবো আর কি, ঠিক আছে? আমি ম্যাডাম অনুরোধ করছি যে থাক, ওইটা ব্যাপার না, এটা নেক্সটে চলে যেতে পারেন। এখানেও এটাও প্রায় একই, রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট এ মেমোরেবল ডে ইন ইউর লাইফ। ফ্রেন্ডের কাছে আমরা কি লিখি, এই যে একটা ঠিকানা থাকে, তারপর মাই ডিয়ার ঋতু বলা আছে, আপনার বন্ধুর নাম লিখবেন আপনি, তারপরে এগুলো নর্মাল কথা, গ্ল্যাড টু রিসিভ ইউর লেটার, আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাভ ইউর লেটার, আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু রিসিভ ইউর লেটার, যেটা ইচ্ছা নাকি। In your letter, you have described some happy moment you have enjoyed in lifetime yet, and also wanted to know about memorable day in my life. এখানে বন্ধুর কাছে কি বলেছে? রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যাবাউট এ মেমোরেবল ডে। এখন মেমোরেবল ডে আপনি যে কোনোটাকে আপনি বলতে পারেন। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে কি, একটা হ্যাপিয়েস্ট ট্যুর টু সিলেটে যাওয়ার একটা বর্ণনা। তা আপনার লাইফে যদি সিলেট বাদে অন্য কোনো ভালো একটা স্মৃতি থাকে, সেটাও লিখতে পারেন নাকি? আপনারা যেমন জার্নি বাই বোটও একটা ইন্টারেস্টিং হতে পারে নাকি? ইন লাস্ট উইক আই হ্যাভ কি আই হ্যাভ জার্নি বাই বোট,
which is very enjoyable for me, that I cannot forget in my life, এরকম বলতে পারেন। তো এইভাবে অনেক কিছুই বলতে পারেন সম্পূর্ণ চেঞ্জ কেন করে। স্যার আমরা এটাও ইউজ করতে পারি না স্যার, ডিবেট অভিষেক? হ্যাঁ, ডিবেট, অভিষেকটা আমাদের কোনো একটা হ্যাঁ আমরা বলতে পারি ডিবেটে অভিষেক ডিবেটে স্টাডি ট্যুর এটা লিখলে আরো ভালো। আর যেহেতু টিচার আপনারা লিখতে পারেন, তাই না? এটা লিখতে পারেন। তো এগুলো যে কোনোটাই লিখতে পারেন, এগুলো কমন ফিচার, এগুলো আমরা তো পড়াশোনা করছি এবং এভাবে পার হয়ে আসি নাকি। ওকে, তাহলে নেক্সট আমরা যাই। ম্যাম প্লিজ। What are the characteristics of a friend? Write full characteristics. The definition of a friend is someone who is on your side. Friend is defined as a person that you are fond of, with whom you talk or spend time. An example of a friend is the person you have known a long time and trust. A friend has some characteristics like honesty, humor, generosity, trust, encouragement, empathy, steadfastness, empathy. Honesty. Whether you have a pitch of problem on a major life decision, your best friend will give you right pitch opinion. Humor. Best friends know exactly what will give you pleasure. Generosity. Giving is something that senses naturally between best friend, with each person willing to share what they have with the other. Trust. Sacred fear and deep thoughts are just some of the things you freely share with your friend, best friend, because you know that what you say remains in the secret. Choose the correct preposition to complete this sentence. I should get over on up with my work soon. স্যার এগুলো কি আমরা করবো? দেখে নিলে হবে না? এগুলো অ্যান্সার করা আছে। হ্যাঁ, আমি একটু এখানে দিয়েছি কেন, যে এটা থেকে কিন্তু মাঝে মধ্যে প্রশ্ন হয়। হ্যাঁ, এই জন্য একটু দিয়ে দিয়েছি যে এই সঠিক উত্তরগুলো আছে, দেখেন এখানে, এগুলো একটু দেখে নেবেন, দেখলেই তো হয়ে যাবে, তাই না? তারপরে চুজ দ্য কারেক্ট ফার্ম, এই কারেক্ট ফার্মেও এখানেও আছে, এগুলোতে উত্তর দেয়া আছে আর কি, উত্তর দেয়া আছে। স্যার আমি একটু বলে নেই স্যার, এক মিনিট ওই জায়গায় রাখেন স্যার। হ্যাঁ, এক জায়গায় অ্যান্সারের জায়গায় একটু আমরা চোখ বলে নেই স্যার, এক মিনিট সময় করে করা হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যান্সার সময় যেখানে স্যার অ্যান্সার সময় কেন করে? এটাতে অ্যান্সার সহ আছে, এটা কোয়েশ্চেন, এটাতে অ্যান্সার সহ আছে। আমি ওইখানে এক মিনিট করে দেবো আমাদের স্যার। হুম, I should get on with my work soon. 2. My brother and I get on well together. Call me when you get back home. It's been nice chatting with you. I hope you write back soon. Hurry up or you will run out of time. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এখানেও আছে, তাই না? এখানেও এখানে দেখেন, এখানে চুজ দ্য কারেক্ট ফার্ম, এখানে আই মেট হেলেনা। I met Helena when I was traveling to visit my cousin. How long have you known your best friend? I believe that it's important to be completely honest with your friends. Write back soon when you have time. I hope you did not. I hope you were not sleeping when I phoned you. ডেফিনেটলি ইউ আছে, তো আমরা এখানে ইউটাকে আই হোপ ইউ, ইউর পরে কি হয়, হয় আর হবে, না হলে উয়ার, তাই না? ডিড তার হচ্ছে না। তো যাই হোক, আমরা এটা দেখে নেব, একটু পড়ে নেব আশা করি।
তো অনেক সুন্দর উপস্থাপনা ম্যাডামের, আমরা সবাই পার্টিসিপেট করলাম। যে এটা ইউনিট ওয়ানের 3টা লেসন আছে, 3টা লেসনে কিন্তু বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং বলেন কিংবা ইম্পর্টেন্ট, 2 ধরনের কোয়েশ্চেন আছে, ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট। এবং প্রথম অধ্যায় থেকে প্রশ্ন কিন্তু হয়, প্রথম ইউনিট থেকে প্রচুর, প্রত্যেকবার হয়। যাতে এই অধ্যায়টা আপনারা সবাই একটু মন দিয়ে দেখবেন। আমাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা আছে, কোথাও একটু যদি দু একটা বানান বা এই কোনো স্পেলিংয়ে মিস্টেক থাকে আমার মনে হয় যে যে কেউ বুঝতে পারবে নাকি, কারণ এখানে অনেকগুলো লেখা আছে, তো অনেকগুলো অল্প সময়ে করা, কিছু কিছু আছে, এটা নিজের মতো করে আপনারা একটু আমার মনে হয় যে সংশোধন করে নিতে পারবেন। তারপরে যতটা পারা যাবে আমরা এটা একটু সংশোধন আরও রিভাইজ হয়তো ইন ফিউচার করব। তো আমাদের এটা ছিল ফার্স্ট ইউনিট এবং লেসন 1 to 3। এখানে কি আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। প্রশ্ন নাই, তাহলে আমরা এই ইউনিট আমরা শেষ করে দেই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা চলে যাব এখন আবারও পেছনে, ইউনিট 2 এ চলে যাবে নাকি? ইউনিট 2 এ চলে যাই। এটা আমরা পাবো ইংলিশ এসকেতে। আজকে ইউনিট 1 আর 2 হবে বোধহয়, 3 পর্যন্ত যাওয়া যাবে না হয়তোবা। আমি একটু সময় নিচ্ছি আপনাদের